Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وصحبه والتابعين وجميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي علوي وأصولهم وأفرهم وذي الحقوق عليهم وجميع ساداتنا لأبي علوي، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والعارفين بالله والمصنفين المخلصين، خصوصا مصنف هذا الكتاب سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمينا وذي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ونخص خاصة إلى أرواح سيدنا الإمام الحبيب حسن بن عبد الله بن رشاد ربي سالم بن عبد الله بن رشاد ربي عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس
والحبيب الشيخ بن سعد بن عمر العطاس والحبيب محمد بن علوي المالكي والحبيب الحسين بن أبي بكر العدروس والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والشيخ دون جمال الشيخ الوالد يهجى عبد الله والشيخ حميم ثم إلى روحانية حبيب بن عمار بن أحمد الأطاس والحبيب عبد الرحمن بن الشيخ الأطاس والحبيب محمد بن حسين بن شهاب وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روحانيتنا وروحانيتكم ووالدينا ووالديكم وأهلنا وأهليكم وجماعتنا وتلاميذنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويري درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وإياكم فتوح العارفين فتوح الصالحين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Silahkan buka halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatid, para hujjaj, serta para pengurus Masjid Jami' Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tanggal 18 Safar bertepatan dengan tanggal 26 September, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi dan memakmurkan umur kita dan juga masjid kita dengan ibadah, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Semoga semua amal ibadah kita hingga saat ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga salawat-salawat yang kita baca akan kembali menjadi keberkahan dan juga syafaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Melanjutkan ta'lim kita masih dari kitab Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu wa hadza kitabun, dan ini adalah kitab allafnahu yang telah kami susun, wa jama'na fihi, dan kami mengumpulkan di dalamnya, nubdzan, potongan-potongan singkat, minan nasaihid diniyah, dari nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika an-naf'u wal intifa'u, wa qasadna, dan kami bertujuan, bidzalika, dengan karangan ini, an-naf'a wal intifa', adanya kemanfaatan dan memberi manfaat, wat tadzakkura wat tazkira, dan menjadi pengingat dan memberi peringatan, li anfusina, untuk diri kami sendiri, wa li ikhwanina minal muslimina, dan untuk saudara-saudara kami dari orang-orang muslim. Wa qad ja'alnahu bi'ibaratin sahlatin qaribatin, wa qad ja'alnahu, dan sungguh kami telah membuatnya, bi'ibaratin, dengan ibarat atau ungkapan-ungkapan kalimat, sahlatin, yang mudah, qaribatin, yang dekat untuk difahami, wa alfazin silsilatin mafhumatin, dan dengan lafaz yang berantai, yang mudah difaham, hatta yufhimahu al-khas wal-'am, hatta, sehingga, yufhimahu, memahaminya, al-khasu, orang-orang khusus, wal-'amu, dan orang-orang awam, min ahlil imani wal islami, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beragama Islam. Wa sammainahu, dan kami telah memberi nama kitab ini Kitaban Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah, dengan kitab yang bernama Nasaihid Diniyah,
wal wasayal imaniyah. Nas'alullah ta'ala, kami memohon kepada Allah ta'ala, ayyaj'alahu khalisan, agar menjadikan amal kami ini khalisan, ikhlas, liwajhihil karim, karena Allah yang mulia, wa muqarraban ila jiwarihi fi jannatin na'imi, dan menjadi hal yang mendekatkan diri ila jiwarihi, kepada bersandingnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi jannatin na'im, di dalam surga Jannatun Na'im, wa ayyu'azziman naf'a, dan agar kitab ini membesarkan kemanfaatan bihi, dengannya, lana, untuk kami, walikafati ikhwanina minal mu'minin, dan untuk seluruh saudara-saudara kami dari orang-orang yang beriman. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyyu dzalika, yang melindungi hal tersebut, wal qadiru alaihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mengabulkan hal tersebut. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah bagi kami Allah, dan paling nikmatnya wakil. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada kecocokan pada diriku kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya saya berserah, wa ilaihi unibu, dan kepadanya saya kembali. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada kalimat yang pertama. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa hadza kitabun allafnahu wa jama'nahu fihi nubzan minan nasaihid diniyah. Dan kami telah menyusun dan mengumpulkan kitab ini, yaitu kitab Nasaihid Diniyah, nubzan minan nasaihid diniyah, yang di dalamnya berisi potongan-potongan dari nasihat-nasihat yang berkenaan di dalam urusan agama. Di mana nasihat-nasihat ini, ya, mulai dari agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam hingga dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Ada kisah-kisah yang dari mereka, ya, ini dicantumkan, ya, sebagai nasihat, ya, di dalam kitab ini. Wal wasayal imaniyah, dan juga potongan-potongan, ya, yang berisi wasiat-wasiat keimanan. Di dalam pelajaran yang lalu kita membaca satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nah, agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, ya,
itu pada dasarnya adalah agama Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Mereka membawa ajaran Islam yang lurus, ya, dan bukanlah mereka ini adalah orang-orang yang musyrik. Jadi agamanya Nabi Adam Islam, agamanya Nabi, ya, setelahnya, ya, Nabi Ibrahim juga Islam, ya. Bahkan, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi, ya, Daud, bahkan Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya adalah semuanya agama Islam, ya. Cuma, ya, ketika, ya, agama pada zaman terdahulu ini dikhususkan, ya, mengikuti nabinya masing-masing, sehingga ada identifikasi bahwa, ya, agamanya mengikuti, ya, sukunya, ya, mengikuti kelompoknya, ya. Padahal sesungguhnya agama samawi semuanya adalah hanifan muslimah, agama Islam. Nih, ya. Nah, dan agama Islam yang terakhir dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini salah satu fungsinya adalah menghapus semua aturan-aturan agama yang terdahulu. Kenapa? Karena agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang paling pas, rahmatan lil alamin, yang bisa menjadi rahmat untuk semua manusia, untuk semua jin, bahkan semua makhluk hidup. Alhamdulillah. Ya. Ini syariatnya, ya. Sehingga, ya, apa-apa yang pernah diajarkan dalam syariat-syariat terdahulu yang masih bermanfaat, yang masih bagus, ya, yang masih cocok, ya, ini masih diadakan, masih digunakan di dalam syariat Islam. Contoh, ya, hitanan. Tahu hitanan apa? Ya, sunatan, ya. Kalau sunatan, ya, ini bahasa Arabnya sunnah, kan gitu, ya. Khitan, ya. Ini syariatnya siapa? Ini syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Karena di dalamnya ada kebaikan, ya, membersihkan, ya, alat kelamin laki-laki, sehingga diteruskan sampai sekarang masih dipakai, ya. Tapi yang jelek-jelek, yang kurang pas, ya, ini dibenahin semua, ya. Begitu juga syariat Nabi Ibrahim menyembelih, ya, hewan kurban masih kita pakai sampai sekarang, ya. Dulu, ya, ketika umat manusia masih sedikit, zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, mereka boleh menikah kakak beradik, ya. Mereka boleh nikah kakak beradik, ya. Nomor satu, ya, kembar, ya, laki dan perempuan, ya, nikah silang sama adiknya. Kenapa boleh nikah sama adiknya? Nggak ada orang lain, Pak, ya. Orangnya masih sedikit. Dan ini, ya, ketika manusia udah banyak, udah nggak berlaku lagi, ya. Boleh nggak kita nikah sama adik kita? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Karena udah banyak. Ngapain, ya, nyari yang deket-deket, ya. Adik sendiri nggak boleh. Makanya syariatnya dihapus, ya. Nah, begitu juga zaman setelah Nabi Musa alaihissalam, ketika, ya, dari mulai zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim akan muncul,
ya, ini kan setiap laki-laki disembelih, setiap laki-laki bayi yang baru lahir ya dimatiin supaya nggak muncul menjadi musuhnya Namrud. Ya. Sebab dimatiinnya lelaki ya masa bayi, akhirnya lelakinya sedikit. Ya, lelakinya sedikit. Sehingga diperbolehkan nikah lebih dari satu. Ya. Boleh nikah lebih dari satu. Cuma belum banyak juga masyarakatnya. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim istrinya 2. Alhamdulillah. Ya. Terjadi lagi ya pembunuhan kepada bayi laki-laki kecil di zaman Nabi Musa. Akhirnya banyak yang meninggal ya. Perempuannya makin seur ya. Makin banyak ya. Akhirnya tidak dibatasin, nikah terserah dah ya. Mau banyaknya kayak gimana nggak dibatasin. Ya. Boleh silahkan ya. Ada yang istrinya 100, ada nggak? Ada ya. Ada yang istrinya 1000 ya kalau kuat ya. Boleh aja, nggak ada larangan, nggak ada batasan ya. Begitu ketika Nabi Isa alaihi salam Allah hadirkan ya. Karena beliau dilahirkan dari hanya seorang ibu ya. Tidak ada ayahnya. Ini adalah ya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda bahwa Allah mampu menghadirkan manusia walaupun tanpa ayah ya. Dan ada lagi yang lebih hebat ya. Nabi Adam lahir tanpa ayah dan ibu ya. Ada nggak yang lahir tanpa ibu, adanya ayah doang? Ada ya. Siti Hawa ada bapaknya doang ya. Nabi Adam ya. Nggak ada ibu. Nah ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga syariat ya, yang dijalani oleh Bani Israel, yaitu umat Nasrani pada khususnya, mengikuti nabinya, menghormati ya. Nikah cuma boleh satu kali. Nggak boleh tuh dua-duaan, 3 apalagi nggak boleh. Menghormatin kepada nabinya ya, menghormatin kepada ibu nabinya, yang dimana mereka cuma sendiri. Bahkan Nabi Isa alaihi salam belum sempat menikah ya, keburu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga umatnya hanya diperbolehkan 1. Dan ini berlangsung nih macam-macam ya, sampai akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksimal 4 ya, maksimal 4 ya. Pak, maksimal 4, nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih ya. Nah ini adalah satu kemaslahatan ya. Nggak mengikuti ajaran Nabi Isa ya, yang cuma dibatasi cuma 1, nggak juga kebanyakan ya, sampai 10 sampai 100 ya, tapi dibatasi 4 saja. Itu pun dengan syarat mampu berbuat adil dalam masalah ekonomi dunianya, bukan masalah hati ya Pak ya. Kalau adil dalam masalah hati mah nggak bisa ya. Kenapa? Karena jangankan sama istri, sama anak aja kita punya anak pilihan Pak. Betul nggak? Betul nggak? Ada anak 1, 2, 3 ya. Nah, ini bukan tentu anak pertama yang perlu, yang paling dicintai. Ada anak-anak khusus. Nah ini beda-beda tergantung ibu bapaknya
ya. Nah ini adil dalam kasih sayang susah, adil dalam hati susah, dan ini nggak jadi batasan. Yang menjadi batasan adil dalam ekonomi. Kalau bapak udah bisa sanggup adil ekonomi, nambah boleh, ya. Ya. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam hati keadilan, ya, adil dalam hatinya nggak bisa. Beliau lebih paling mencintai kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bahkan sampai bikin istri-istri yang lain ngiri. Ya itulah, ya. Hati nggak bisa adil, ya. Semua pasti ada yang dikhususkan, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah syariat Islam, ya, yang paling pas, ya. Kenapa? Karena mengikuti semua kejadian-kejadian dari zaman dahulu, sehingga, ya, kita ini menjadi ummatan wasaton, umat yang di tengah, ya. Umat yang di tengah, ya. Sehingga umat ke sana ke bawah, umat ke sini juga bawa berkumpul, ya. Dan intisarinya ada di dalam ajaran Islam, dan kita hadir di sini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu keberuntungan yang besar. Alhamdulillah, ya. Selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, kitab ini adalah wasayal imaniyah, berisi wasiat, pesan-pesan tentang keimanan, ya. Di mana di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang pesan Allah kepada Nabi Musa. Ada nggak cerita Nabi Musa di Al-Quran, Bu, Pak? Dalam Al-Quran ada nggak cerita Nabi Musa? Ada, ya. Cerita Nabi Isa ada nggak? Ada. Cerita Nabi Daud ada. Bahkan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Terutama 25 Rasul, ya, ini diceritakan di dalam Al-Quran sebagai wasiat keimanan untuk kita, ya. Dan ini cuplikan-cuplikannya diambil, ditaruh di kitab ini, dan insya Allah kita akan bahas semuanya, insya Allah, ya. Dan dengan adanya pesan-pesan iman ini, dan insya Allah akan makin menguatkan keimanan kita, sehingga kita punya harapan mati pun kita tetap dalam kondisi beriman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beliau mengatakan, wa qasadna bidzalika naf'a wal intifa', dan tujuan dengan kitab ini adalah kemanfaatan dan memberi manfaat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih unggul dari kedua perkara ini. Apa dua perkara itu? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah dan memberi kemanfaatan kepada orang muslim, ya. Keimanan, ya. Dengan kita mengkaji kitab ini, insya Allah keimanan kita akan bertambah, ya. Dan itu saya nyaksiin sendiri, Pak, ya. Alhamdulillah saya sudah mengkaji kitab ini bersama dengan jamaah, ya. Itu dari tahun 2015, ya. Dari tahun 2015, ya. Sampai sekarang masih terus berlanjut, dan alhamdulillah jamaahnya, ya, kelihatan perubahannya, ya. Keimanannya makin kuat, ya. Kehadirannya untuk majelis, untuk sholat, ya, itu makin senang, ya.
Kenapa? Karena ketika imannya meningkat, ya, akan menjadikan ketaatannya pun bertambah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sudah disaksikan. Bahkan majelis, ya, taklim, ya, Islamic Center Jakarta Pusat, ya, Kuitang, yang dipimpin sekarang oleh Al Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya. Itu kitab gacoannya kitab ini, ya. Kitab ini selalu dibaca setiap majelis seminggu sekali, setiap hari Ahad dari jam 8 sampai jam 11, ya. Ini bacanya kitab ini saja, ya. Beliau pengasuhnya Al Habib Ali baca nih kitab, ya, dan diartikan untuk jamaah. Kemudian guru-guru yang hadir, kiai-kiai, habaib-habaib yang hadir disuruh mensyarahkan, disuruh ngejelasin tentang tema yang ada, ya, dalam kajian itu, ya. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, ya, berpuluh-puluh tahun dari mulai pendiri pertama, ya, yaitu Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ya. Dan ketika hatam kitab ini nggak ganti, baca lagi, ya. Kenapa? Karena orangnya beda, generasinya beda lagi, ya. Ulang lagi hatam, ulang lagi hatam, ulang lagi, terus nggak ganti-ganti, ya. Padahal beliau marganya Al-Habsyi, ya, tapi patokannya kitab gacoannya kitab ini, ya. Kenapa? Karena panduannya, isinya itu benar-benar memberikan nasihat kita tentang urusan agama, sehingga urusan agama kita lebih paham, ya. Dan juga meningkatkan keimanan kita sehingga lebih taat. Yang ngaji di majelis sana itu luar biasa. Ada, ya, yang dari luar Jakarta, dari Kerawang, ya, dari Cikarang,